हम लोग खा के सो गए। तो ये था ना, थोड़ा पर्दा तो आता है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमास्थितिक्षस्व भारत। भगवद्गीता चैप्टर 2 श्लोक नंबर 20। न जायते म्रियते व कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणस्य शरीरे न जायते म्रियते व कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणस्य शरीरे न जायते म्रियते व कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणस्य शरीरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम। ছিল না, ও ছিল না, ছিল না, ছিল না, ও ছিল না, না ছিল না। রাধা মাধব, রাধা মাধব। হুম, ঠিক আছে। এই যে ফোন হচ্ছে, তুই তো ঘাড়ি 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 রাধা মাধব। প্রণাম করো, প্রণাম করলে, প্রণাম করলে, প্রণাম করলে, প্রণাম করো, প্রণাম করো। আহ 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 আহ
না ছিঁড়ে না। হুম। हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम এগুলো আমার প্রভু মাতাজি, আমরা সব প্রভু মাতাজি যুক্ত হয়েছি। সবাই আছে। पाँच लीटर 45 টাকা, 5 সাথে 35 টাকা, 10 টাকা কম আবার। রাম হ্যাঁ राम हरे 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 राम 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 हरे 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 राम প্রফেসররাও শিখে নেই। राम নাকি আমরাই কিনে রাখবো এবছর রবিনকে? हरे हरे তো সাইজ জানা राम আছে? হ্যাঁ, राम না কিনে না হলে তো তুই আসবি 5 তারিখ, তখন কি আর বাজারে সব ভালো ভালো জিনিস চলে যাবে। আমরা কিনলে বেশি কিনবো, তুই তুই গেলে কম পাবি। আমি আর রবিন কিনতে গেলে দেখবি অনেকগুলো কিনবো। হ্যাঁ
হ্যাঁ কি বলছিস? লীলাময় পুষ্পা দেবী দাস। কিনবো তো আমরা, কি কি কিনবো বল? টি শার্ট কিনবো নাকি দুটো, কলারদা টি শার্ট 39। আর কি কিনবো? পাঞ্জাবিতে একটা কেনা আছে। আর কি হপ্তা প্যান্টটা তো তুই ছাড়া হবে না। ছোট সাইকেল যা তাহলে এটা দুবার আলমারিতে ঢুকে হতো। বিয়ারিং মিটিং বিয়ারিং हाँ 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 ऊपर ऊपर हाँ सेटा अरे से ऊपरটা अरे से ধারটা हाँ नीचे 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 हाँ को আচ্ছা আমাদের ইয়াটা আসুন, চারটা আসুন। আছে हाँ एक्सेल कर दो एक्सेल দিব বিয়ারিং না একা দিলি ভাই एक्सेल कर दो आज रेडी करके ঘরে হ্যাঁ কলম কই मेला घूमने जाएगा हरे हरे राम राम
No, no, muela, muela. Tadi kira gede aku. Malam itu.
जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव जय राधा माधव राधा माधव जय राधा माधव जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद् चरण बिंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथातथ की जय। श्रमित भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयंरूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां सग्रजातं सहगणो रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगनो ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमायों विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। হরে কৃষ্ণ। গত ক্লাসে আমরা নবম অধ্যায়ে প্রথম শ্লোক পর্যন্ত আলোচনা করেছি।
রাজগুহ্য যোগ। এই অধ্যায়ের নাম রাজগুহ্য যোগ, পরম গোপনীয় ভক্তিযোগ। যে পরম গোপনীয় ভক্তিযোগ, পরম গোপনীয় জ্ঞান। শুদ্ধ ভক্তিযোগ, পরম গোপনীয় জ্ঞান। তো এই বিষয়টি এই অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। শুদ্ধ ভক্তি যিনি লাভ করেছেন, সেই শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গে ভগবানের যে বিশেষ আদান প্রদান, যেটা এই অধ্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ গোপনীয় বিষয়। আপনারা বলতে পারেন গোপনীয় কেন? এটা তো স্পষ্ট উল্লেখ করা আছে। স্পষ্ট উল্লেখ করা থাকলেও শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গে ভগবানের যে আদান প্রদান, এটা সহজে কেউ অনুভব করতে পারেন না, তাই এটা পরম গোপনীয়। এই গোপনীয় বিষয় এই অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। যদিও অধ্যায়ের মধ্যে আলোচিত রয়েছে, তথাপি এটা এমন গোপন ভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে, সকলে এটা অনুধাবন করতে পারবেন না। তো এই জন্য এই অধ্যায়ের নাম হচ্ছে রাজগুহ্য যোগ। তা এই রাজগুহ্য বা পরম গোপনীয় জ্ঞান বা শুদ্ধ ভক্তি যোগের কথা একমাত্র অনুসূয়বে, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যারা ঈর্ষাপরায়ণ নন, তারাই এটা হৃদয়ঙ্গম করতে পারবেন। যারা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তি, তারা কোনোদিন শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের যে আদান প্রদান, এটা হৃদয়ঙ্গম করতে পারবেন না। এই জন্য এখানে বলা হয়েছে এটা খুব গোপনীয় জ্ঞান। শ্লোক 2। রাজবিদ্যা রাজগুজ্জম পবিত্রমিদমুত্তমম প্রত্যক্ষাবগমম ধর্মম সুসুখম কর্তুমব্যয়ম। এই জ্ঞান সমস্ত বিদ্যার রাজা, সমস্ত গুহ্যতত্ত্ব থেকেও গুহ্যতর, অতি পবিত্র এবং প্রত্যক্ষ অনুভূতির দ্বারা আত্ম উপলব্ধি প্রদান করে বলে প্রকৃত ধর্ম। এই জ্ঞান অব্যয় ও সুখসাধ্য। তো এই জ্ঞান বলতে শুদ্ধ ভক্তিযোগ। শুদ্ধ ভক্তিযোগ, শুদ্ধ ভক্তিযোগ সমস্ত বিদ্যার রাজা। শুদ্ধ ভক্তিযোগ সমস্ত গুহ্য তত্ত্ব থেকেও গুহ্যতর। শুদ্ধ ভক্তিযোগ অতি পবিত্র। শুদ্ধ ভক্তিযোগ প্রত্যক্ষ অনুভূতির দ্বারা আত্ম উপলব্ধি প্রদান করে বলে প্রকৃত ধর্ম। শুদ্ধ ভক্তিযোগ অব্যয় এবং সুখসাধ্য। এই হচ্ছে ভক্তিযোগের মহিমা এই শ্লোকটিতে বর্ণনা করা হলো। ইদম জ্ঞানম কথাটার অর্থ হচ্ছে এই জ্ঞান, মানে কোন জ্ঞান? শুদ্ধ ভক্তিযোগ, যা পূর্বের অধ্যায়ে আলোচনা, পূর্বের শ্লোকের তাৎপর্য প্রভুপাদ উল্লেখ করেছেন। ইদম জ্ঞানম মানে হচ্ছে শুদ্ধ ভক্তিযোগ। তাহলে শুদ্ধ ভক্তিযোগ, মিশ্র ভক্তিযোগ আছে, ভক্তিযোগ মিশ্র আছে, যেমন ভক্তি মিশ্রা কর্ম, কর্ম মিশ্রা ভক্তি, এগুলো মিশ্র ভক্তিযোগ। শুদ্ধ ভক্তিযোগ কোনটা? বা যোগ মিশ্রা ভক্তি, বা ভক্তি মিশ্রা যোগ, জ্ঞান মিশ্রা ভক্তি, বা ভক্তি মিশ্রা জ্ঞান, এগুলো হচ্ছে মিশ্র ভক্তি, মিশ্র ভক্তিযোগ। তাহলে শুদ্ধ ভক্তিযোগ মানে অনন্য ভক্তি। অনন্য ভক্তিটাই হচ্ছে শুদ্ধ ভক্তিযোগ। তো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি আহ ভক্তিযোগের যে নীতি সমূহ, এখানে শুদ্ধ ভক্তির নীতি এই শ্লোকে আলোচিত হয়েছে। শুদ্ধ ভক্তিযোগ
শুদ্ধ ভক্তিযোগ কথাটার অর্থ হচ্ছে অনন্য ভক্তি। অনন্য ভক্তি বা শুদ্ধ ভক্তিযোগের নীতি সমূহ। কি কি নীতি বর্ণনা করা হচ্ছে? পাঁচখানা নীতি এখানে বর্ণনা করা হচ্ছে। এক নাম্বার হচ্ছে শুদ্ধ ভক্তিযোগ রাজবিদ্যা, অর্থাৎ সমস্ত বিদ্যার রাজা। শুদ্ধ ভক্তিযোগ হচ্ছে রাজবিদ্যা। সমস্ত বিদ্যার রাজা। তারপরে নীতিটি হচ্ছে শুদ্ধ ভক্তিযোগ হচ্ছে রাজগুহ্য। শুদ্ধ ভক্তিযোগ রাজগুহ্য বা সমস্ত গুহ্য তত্ত্ব থেকেও গুহ্যতর। সমস্ত গুহ্য তত্ত্ব থেকে গুহ্যতর মানে পরম গোপনীয়। ওকে, 3 নাম্বার নীতি কি? শুদ্ধ ভক্তিযোগ পবিত্রম। পবিত্রমিদমুত্তমম বা অতি পবিত্র। চার নাম্বার শুদ্ধ ভক্তিযোগ প্রত্যক্ষ অবগমম ধর্মম। শুদ্ধ ভক্তি যোগ বা প্রকৃত ধর্ম। শুদ্ধ ভক্তিযোগটাই প্রকৃত ধর্ম। সমাজে বহু ধর্ম আছে, কিন্তু শুদ্ধ ভক্তিযোগ অনুশীলন করাটাই হচ্ছে প্রকৃত ধর্ম। আচ্ছা, শুদ্ধ ভক্তিযোগ সুসুখম অব্যয়ম বা সুখদায়ক। সুখদায়ক। আর 6 নম্বরটা হচ্ছে শুদ্ধ ভক্তিযোগ অব্যয়ম
বা অব্যয়। এই যে ছখানা নীতি এই শ্লোকে বর্ণনা করা হলো। তা আপনাদেরকে প্রমাণ করতে হবে এক একটা পয়েন্ট। আমরা দেখি গ্রুপ ডিভাইড করা যায় কিনা, আমি সে অপশন আছে কিনা দেখছি। গ্রুপ ডিভাইডেশনের রিপোর্ট, ও না, এখানে আমার এখানে গ্রুপ ডিভাইড করার অপশন আসছে না। আচ্ছা, তো আমি আপনাদের কত কি ধরনের আছেন, 6টা পয়েন্ট। তো এই তাৎপর্যে প্রভুপাদ 6টা পয়েন্ট আলোচনা করেছেন। ঠিক আছে, প্রথম পয়েন্টটা শুদ্ধ ভক্তিযোগ রাজবিদ্যা, প্রথম দুটো প্যারাগ্রাফে আলোচনা করেছেন। তারপরের পয়েন্টটা তারপরের প্যারাগ্রাফে আলোচনা করেছেন। এইভাবে প্রত্যেকটা প্যারাগ্রাফে এক একটা করে পয়েন্ট আলোচনা করেছেন প্রভুপাদ। হম, প্রত্যেকটা প্যারাগ্রাফে একটা পয়েন্ট আলোচনা করেছেন। তো আমি আপনাদেরকে একটা বিভাজন করে দিচ্ছি, বলে দিচ্ছি, আপনারা শুনে নিন এবং আপনাদের সেই পয়েন্টটা আপনারা আলোচনা করুন। মানে যদিও গ্রুপে আলোচনা হবে না, আপনি ব্যক্তিগতভাবে পড়ে পয়েন্ট বার করুন। 1 নম্বর পয়েন্টটা, যাদের অ দিয়ে নাম, অলোক কুমার জানা, আনন্দ আত্মা, অনন্ত, অনুজয়, অরুণাভ, অরুণাম্বর, আশ্রয়া, জাহ্নবী। তারপরে বি দিয়ে যাদের নাম আছে, বালগোপাল, বনমালী, বিমল বসু, বৈরাগী, বিশাখা। আপনারা হচ্ছেন 1 নম্বর পয়েন্টটা আলোচনা করবেন। আচ্ছা, 2 নম্বর পয়েন্ট যেটা আছে, চৈতন্য পিয়াসী, চিদানন্দ, দয়াল নিত্যাই গৌরাঙ্গ, দেবব্রত, দেবেশ্বর বাসুদেব, গীতাপ্রিয়া চন্দ্রিকা, হরিচাঁদ রণবীর, জাহ্নবী দয়াবতী, জয় জয়দেব গৌরদাস, কাকলি চক্রবর্তী, কালিয়া কল্যাণী মন্ডল, কমলাক্ষী পদ্মা। কে দিয়ে যারা আছেন আপনারা 2 নম্বর পয়েন্ট পর্যন্ত, ডি থেকে কে অ্যালফাবেট যারা আছেন, তারপরে এল থেকে শুরু করে লক্ষ্মীমতী, লাভা, মাধবী, মালিনী, মনোহারিণী, মুনমুন, নীলাম্বরী, নীলমাধব, কেশব, নীরদ চন্দ্র, এল এন এম। আপনারা 3 নম্বর পয়েন্ট। ঠিক আছে, ও পি আর আপনারা 4 নম্বর পয়েন্ট। ও পি আর দিয়ে যাদের নাম আছে, এস দিয়ে যাদের নাম আছে, আপনারা 5 নম্বর পয়েন্ট। আর বাকি যারা থাকলেন
টি দিয়ে ইউ দিয়ে যাদের নাম আছে আপনারা 6 নম্বর পয়েন্ট আলোচনা করুন। ঠিক আছে, এ থেকে সি অ্যালফাবেট যারা তারা 1 নম্বর পয়েন্ট, ডি থেকে ডি, ই, এফ, জি, এইচ, ডি থেকে কে পর্যন্ত আপনারা 2 নম্বর পয়েন্ট, এল থেকে শুরু করে পি পর্যন্ত আপনারা 3 নম্বর পয়েন্ট, ও থেকে শুরু করে আচ্ছা ও পি তো হয়ে গেল, আর আর যারা আছেন তারা 4 নম্বর পয়েন্ট, এস যারা আছেন তারা 5 নম্বর পয়েন্ট, আর বাকি যারা রয়েছেন রিমেনিং টি, ইউ দিয়ে যারা আছেন আপনারা 6 নম্বর পয়েন্টটা আলোচনা করুন। ওকে, হরে কৃষ্ণ। তাৎপর্যের মধ্যে এক একটা প্যারাগ্রাফে এক একটা বিষয় আছে, আপনার যে পয়েন্টটা সেটা সেই নম্বর প্যারাগ্রাফ খুঁজে পড়ে বার করুন। হরে কৃষ্ণ। ওকে, হরে কৃষ্ণ। চৈতন্য প্রিয়াসী দেবী দাসী বলো। মাইক অন করুন। পাচ্ছেন না। সুমিত্রা শ্রীদাম। হরে কৃষ্ণ, দণ্ডক প্রণাম। হুম, আমার পয়েন্ট ছিল 5 নম্বর পয়েন্ট, যে শুদ্ধ ভক্তি যোগে যে সুখদায়ক বা সুখম, হুম, সুসুখম, যেটা প্রভুপাদ তার তাৎপর্যে খুব সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, সহজ সরল ভাবে। সেটা আমরা এখানে দেখতে পাই যে যে আমাদের ভক্তিযোগ সাধন করতে হলে আমাদের ভক্তিযোগের যে অঙ্গ, প্রথম দুটো অঙ্গ তিনি এখানে উল্লেখ করেছেন, যে শ্রবণম এবং কীর্তনম বিষ্ণু, মানে ভগবানের নাম মাহাত্ম্য আমাদের শ্রবণ করতে হবে এবং সেটা কীর্তন করতে হবে। তো এটা এটা খুবই সহজ, যেটা আমরা ঘরে বসে বসেই খুব সহজে আমরা উম, শিক্ষা লাভ করতে পারি। তাছাড়া প্রভুপাদ এখানে বলেছেন যে যে কোনো অবস্থায়, যেটা আমাদের শরীর সুস্থ থাকুক অসুস্থ থাকুক, বা আমরা সুখে থাকি বা দুঃখে থাকি, সে রাতে হোক বা দিনে হোক, ঘরে থাকি বা বাইরে থাকি, খুব আরামদায়ক ভাবে আমরা এটা এই শ্রবণ কীর্তনটা অধ্যয়ন করতে পারি, বা আমরা খুব সহজে এটা মেনটেন করা যেতে পারে। তিনি বলেছে যে এটা সুখম, মানে ভক্তিযোগটা সুখমের কথা বলেছে। আরো একটা পয়েন্ট, আরো কিছু কিছু পয়েন্ট খুব খুব তিনি উল্লেখ করেছেন, যেমন যারা অনেক দরিদ্র, যারা, তাদের ক্ষেত্রেও এই ভক্তিযোগটা খুব সুখের। কেননা ভগবান যেমন বলেছেন যে পত্র পুষ্প ফলন্তয়, যেগুলো এই পৃথিবীতে সর্বত্রই খুব সহজলভ্য। আমরা যদি ভক্তি সহকারে ভগবানকে এটা অর্পণ করি, তাহলে দেখা তাহলে আমরা এটা ভক্তি যোগে বা ভক্তি যোগ সাধন করতে পারবো। কারণ ভগবান বলেছে যে কেউ যদি প্রীতি সহকারে আমাকে এগুলো অর্পণ করে, তাহলে তার সেই প্রীতি বা ভালোবাসাটুকু আমি গ্রহণ করি। সুতরাং সেখানে আমার এটা অনেক সুখের বা খুব সহজ হবে, যেটা অন্যান্য যোগ, যেমন কর্মযোগ বা যে কোনো যোগ, প্রভুপাদ বলেছেন, সেই জ্ঞান যোগ বা ধ্যান যোগ, এগুলো অনেক কঠিন বা কঠোর তপস্যার হয়, যেটা
যেটা করতে অনেক পরিশ্রম বা অনেক কঠোরতার প্রয়োজন আছে, কিন্তু ভক্তি যোগটা যে সুখের মাধ্যমে অর্জন করতে পারবো, এই যেগুলো আমাদের বলেছেন। এবং আর একটা পয়েন্ট বলেছেন যে জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে আমরা এটা ওই ভক্তি যোগ সাধন করতে পারবো। সে কোন জাতি হোক বা কোন ধর্ম হোক, সে নিচুকুল হোক বা উচ্চকুলের হোক না কেন, যে কেউ এই ভগবানের ভক্তিযোগ খুব সহজেই শ্রবণ কীর্তন আমরা করতে পারি। তার কোনো রেস্ট্রিকশন বা কোনো নির্দিষ্ট শর্ত দেয়নি, যে কেউ করতে পারে। এবং একটা উদাহরণ প্রভুপাদ এখানে দিয়েছেন খুব সুন্দর, যে শুধুমাত্র সনত কুমার আদি মহর্ষিরা শুধুমাত্র ভগবানের চরণে অর্পিত তুলসীর ঘ্রাণ নিয়েই তারা ভক্তি যোগ অধ্যায়ের মধ্যে ভক্তি সাধন করে ভগবানকে লাভ করেছিলেন। দেখা যায় যে তাহলে কতটা সহজ বা অনেক সুখের মাধ্যমেই ভগবানকে আমরা লাভ করতে পারি, যেটা অন্যান্য যুগে অনেক কঠোরতা অবলম্বন করতে হয়। সেটা এই ভক্তি যুগে আমরা দেখি যে শ্রবণ কীর্তনের মাধ্যমেই আমরা লাভ করতে পারবো। তো এই প্রভুপাদ এখানে এইটুকু আমাদের বলেছেন, আর এটাই ওকে, উপলব্ধি হলো। থ্যাংক ইউ। সুসুখম। ওকে, খুব সহজেই প্রসাদ পাও, নাচো গাও, ভক্ত সঙ্গে করো সংকীর্তন। সুসুখম। চৈতন্য পিয়াসী। আচ্ছা, প্রীতিপূর্ণ দেবীদাসী। হরে কৃষ্ণ প্রভুজি, প্রণাম। আমার 3 নম্বরটা ছিল ওই অতি ভিডিও পবিত্র। অন করুন, ভিডিও অন করুন। ওকে, বলুন এবার। হরে কৃষ্ণ প্রভুজি, আমার এখানে 3 নম্বরটা ছিল যে অতি পবিত্র। তো এখানে শিল প্রভুপাদ তার তাৎপর্যে এই অতি পবিত্র বিষয়টা বুঝিয়ে দিয়েছেন। উনি পদ্মপুরাণের থেকে একটা পদ্মপুরাণে যেভাবে রয়েছে পাপ কর্মের যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে তার উপর ভিত্তি করে উনি এই ব্যাখ্যাটা করেছেন। উনি এখানে বলছেন, একটা উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়েছেন যে যেমন কোনো বৃক্ষ হতে মানে একই দিনেই বৃক্ষ হয়ে যায় না। প্রথম বীজ থেকে অঙ্কুর হয়, তারপর সেই অঙ্কুরিত আস্তে আস্তে গাছটা একটু বড় হতে থাকে, পল্লবিত হতে থাকে, তারপর ফুল ফলে শোভিত হয়, এবং যিনি গাছটা রোপণ করেছিলেন তারপরে তার ফলটা সে ভোগ করতে থাকে, ফুল ফল ভোগ করতে থাকে। তো মানুষেরও পাপ কর্ম, যারা সকাম কর্মে নিযুক্ত রয়েছেন, ওনাদেরও এইভাবে পাপ কর্মটা গুলো আস্তে আস্তে বিকশিত হতে থাকে বিভিন্ন স্তরের মাধ্যমে। সে প্রারব্ধ সঞ্চিত বীজস্ত এরকম হয়ে আস্তে আস্তে সে দুঃখ দুর্দশা ভোগ করতে থাকে। যদি কোনো ব্যক্তি মানে পাপ কর্ম থেকে মনে করছে যে আমি নিবৃত্ত হয়ে গেছি, মানে সকাম কর্মী যদি মনে করে যে আমি পাপ কর্ম থেকে নিবৃত্ত হয়ে গেছি, কিন্তু তারপরেও কর্তাকে পাপ কর্মের ফল ভোগতে হয়। হয়তো তার কোনো প্রারব্ধ থাকতে পারে, কিছু হয়তো সঞ্চিত থাকতে পারে, তো বা কিছু বিজস্ত অবস্থায় রয়েছে, এরকম করে সে দুঃখ দুর্দশা ভোগ করতে কখনোই পবিত্র হতে পারে না, সে যেমনই সকাম কর্ম করুক না কেন। কিন্তু এখানে শিল প্রভুপাদ তাৎপর্য আরেকটা কথা বলছে যে সপ্তম অধ্যায়ের পবিত্র জন মানুষজনরাই ভক্তি যোগে আসতে পারে। পরম পবিত্র অর্থাৎ তিনি বলছেন যারা নিষ্ঠা সহকারে ধর্ম কর্ম পালন করেছে। তো শিল প্রভুপাদ বর্ণাশ্রম ধর্মের কথা বিশেষভাবে বলতেন। তো শুদ্ধতার সঙ্গে বর্ণাশ্রম আস্তে আস্তে পালন করতে থাকলে মানুষ বিশুদ্ধ স্তরে আসতে পারে। যে মানুষ সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ হয়েছেন তিনি একমাত্র ভগবানের শরণাগতি নিতে পারে। তো আস্তে আস্তে ভগবান পরম পুরুষোত্তম ভগবানের শরণাগতি হলে, ভক্তি সহকারে ওনার সেবা করতে থাকলে আমাদের প্রারব্ধ সঞ্চিত বিজস্ত যে পাপগুলো আছে সেগুলো নষ্ট হতে পারে। তার থেকে তো এখান থেকে বোঝাই যাচ্ছে যে ভক্তি যোগ, শুদ্ধ ভক্তি যোগ পরম পবিত্র। পবিত্র না হলে কি করে আমাদের প্রারব্ধ পর্যন্ত এবং সঞ্চিত বীজস্ত এগুলো সব বিলুপ্ত হচ্ছে, যেখানে সকাম কর্মী এত কষ্ট করার পরেও তার কিছু না কিছু পাপ রয়েই যাচ্ছে। কিন্তু ভক্তি যোগে আসার পরে, মানে ভক্তি যোগে আসছে মানেই সে পবিত্র হয়েই আসছে, পবিত্র হয়েছে বলেই ভক্তি যোগে আসতে পারছে।
তো এখানে এই ভক্তিযোগটাকে শিল প্রভুপাদ বলছেন পরম পবিত্র এবং এটা অতীব চিন্ময়, ভক্তি ভাবাপন্ন এবং কৃষ্ণ মানে কৃষ্ণ ভাবনামৃত হয়ে যে শুদ্ধ ভক্ত ভগবানের সেবা করতে থাকে তিনি পরম পবিত্র। তো সেই রকম পরম পবিত্র মানুষের সংস্পর্শে আসলেও আমাদের মতো মানুষজন পবিত্র হয়ে যায়। তো সেখানে এইভাবেই মানে আমি যেটুকু বুঝেছি এইটুকু। কেশব জনার্দন। হরে কৃষ্ণ প্রভু, দণ্ডবাদ চরণে। আমার 2 নাম্বার পয়েন্ট ছিল যে সমস্ত গুজ্জতর থেকে গুজ্জতর, যে এখানে প্রভুপাদ তাৎপর্যে ব্যাখ্যা করছেন যে আমাদের যে আত্মতত্ত্ব জ্ঞানের কথা দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে, সেখানে আমাদের আত্মতত্ত্ব উপলব্ধির বিষয়ের কথা বলা হয়েছে এবং আত্মা এবং দেহ এর যে ভিন্ন সত্তা, এখানে নির্বিশেষবাদীরা মনে করে যে আত্মা যখন দেহ থেকে আলাদা হয়ে যায় বা মুক্ত হয়ে যায় তখন নিরাকার পরিণত হয়, যে তখন আর এর কোনো আকার থাকে না, নির্বিশেষ হয়ে যায়। কিন্তু আত্মা একটা নিত্য সত্তা এবং এর ক্রিয়াকলাপও নিত্য। সেই নিত্য সত্তা, নিত্য ক্রিয়াকলাপ, সেই যে পারমার্থিক যে ক্রিয়াকলাপ, তার হলো আহ যে ভগবান ধামে যে ভগবানের সেবায় গিয়ে যুক্ত হয়, যদি মুক্তি হয় বা ভগবান সেবায় যদি সে পৌঁছাতে পারে, এবং সেখানে যে ক্রিয়াকলাপ, এই ক্রিয়াকলাপ এবং যে আত্মার যে নিত্য সত্তা, এটাই গুহ্য জ্ঞান। কিন্তু যারা নির্বিশেষবাদী বা যারা ভক্তিযোগ অনুশীলন করে না, তারা এটা অনুভব করতে পারে না। একমাত্র ভক্তিযোগ অনুশীলন করার মাধ্যমেই এটা অনুভব করা সম্ভব, এই গুহ্য জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব যে আত্মা নিত্য এবং তার ক্রিয়াকলাপও নিত্য। সে কখনোই বিলীন হয় না, তার ক্রিয়াকলাপও সক্রিয়। আত্মা যেমন শরীরে সক্রিয় থাকে, সেখান থেকে মুক্ত হওয়ার পরেও সক্রিয় থাকে। হরে কৃষ্ণ প্রভু, দণ্ডবাদ। জয়। হরে কৃষ্ণ প্রভু, ধন্যবাদ, প্রণাম। তো প্রভু, আমার পয়েন্ট হচ্ছে 2 নাম্বার, রাজগুজ্জ বা সমস্ত গুজ্জ তত থেকেও গুজ্জতর। ভিডিওটা অন করুন। ওকে। হরে কৃষ্ণ। তো প্রভু, আমি আসলে পড়ার পর যেটা উপলব্ধি করতে পারছি, আসলে এখানে বলা হয়েছে গুজ্জ তত্ত্ব মানে সমস্ত গুজ্জ তত্ত্ব, যে বিষয়টা আসলে যেটা যারা ভক্তিযোগ অনুশীলন করে না তারা আসলে সেইভাবে জানে না, কিন্তু যারা ভগবানের পথ অবলম্বন করছে বা ভক্তি জীবনে আসছে শুধুমাত্র এরাই জানে যে কিনা এখানে বলা হয়েছে দেহ থেকে আত্মা ভিন্ন এবং আত্মা হচ্ছে অপরিবর্তনীয়, অবিনশ্বর এবং সনাতন। এই মৌলিক উপলব্ধি হচ্ছে জ্ঞানের গুহ্য তত্ত্ব, যেটা আসলে কিনা সাধারণ মানুষ বুঝতে পারে না। বলছে এটি কিভাবে সম্ভব যে দেহে অবস্থিত অত্যন্ত সক্রিয় যে আত্মা বা দেহ থেকে মুক্ত হওয়ার পর নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়, আত্ম নিত্য সক্রিয় থাকে। আত্মা যদি নিত্য হয় তাহলে তার সক্রিয়তাও নিত্য এবং ভগবত ধামে তার কার্যকলাপ হচ্ছে পারমার্থিক রাজ কি জ্ঞান ও রাজ্যের গুহ্যতম অংশ। আত্মার এই সমস্ত কার্যকলাপকে এখানে রাজবিদ্যা এবং সমস্ত জ্ঞানের পরম গুহ্যতম বলা হয়েছে। হরে কৃষ্ণ। বললেন, কিন্তু এখানে পরম গুহ্যতম শুদ্ধ ভক্তি, শুদ্ধ ভক্তি যোগটা পরম গুহ্যতম, আপনারা বললেন আত্মার কার্যকলাপ পরম গুহ্যতম, তাহলে ঠিক বিষয়টা মিলল না। রসময় গোপাল। হরে কৃষ্ণ প্রভু, দণ্ডবত প্রণাম। বলুন। প্রভু, আমাদের ছিল 4 নম্বর প্যারাটা। তো এখানে ছিল প্রভুপাদে বলেছেন যে ভক্তি সহকারে যারা পরম পুরুষোত্তম ভগবানের সেবা করেছেন তাদের প্রারব্ধ সঞ্চিত ও বিস্তৃত সমস্ত পাপ কর্মের ফলে ধীরে ধীরে নষ্ট হয়ে যায়। সুতরাং ভগবত ভক্তি অত্যন্ত প্রবল পাপ নাশকারী শক্তি আছে। এই কারণে তাকে পবিত্রম উত্তমম অর্থাৎ পরম পবিত্র বলা হয়েছে।
উত্তম তাহলে আপনি তো শব্দটি 4 নাম্বার বলছেন, তো 5 নাম্বার 3 নাম্বারটা আলোচনা করছেন। আপনার তো প্রত্যক্ষে অবগমন ধর্ম, প্রকৃত ধর্ম। তাহলে এখন এই বেদান্ত সূত্রের থেকে হবে প্রভু। আরে আপনি কথা বুঝতেই পারেননি আর শুধু আলোচনায় বসে গেছেন। রাধিকেশ প্রসাদ, আপনাকে পয়েন্ট হিসাবে বিষয়ের প্যারাগ্রাফটা তো মিলাতে হবে। হরে কৃষ্ণ প্রভু প্রণাম। হুম। তো প্রভু এখানে আমরা যেটা আমাদের যে আলোচ্য বিষয় 4 নম্বর, আমরা তো প্রত্যক্ষভাবে ভগবানের সঙ্গে কিভাবে এই নামের সঙ্গে যুক্ত আছি। আমরা যখন ভগবানের এই নাম করি তখন আমরা বুঝতে পারি, এবং আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে যেটা বুঝতে পেরেছি, যখন আমরা এক কাছে বসে তুলসী মহারানীর কাছে একইভাবে বসে যখন 16 মালা জপ করি, তার পরে পরে উপলব্ধি হয়, মনটা আনন্দ হয় যে আজকে কিছু একটা যেমন ভালো করলাম, এরকম উপলব্ধি হয়। তো ভগবান যেহেতু সচ্চিদানন্দ আনন্দময়, তো ভগবানের যেহেতু আমরা নামের সংস্পর্শে আছি এবং করছি, তখন আমাদের হৃদয়টা মানে তৃপ্তি লাভ করে। তো এখান থেকে আমরা সরাসরি ভগবানের প্রত্যক্ষ মানে প্রত্যক্ষভাবে ভগবানের সঙ্গে যুক্ত হতে পারছি। আর সেই সঙ্গে সঙ্গে এই মহাপ্রভু বলেছেন যে নাম নামকারী বহুধা, নামের মধ্যে সমস্ত শক্তি ওই আছে, তাই আমাদেরকে পূর্ণভাবে শক্তি প্রদান করে, তার ফলে আমাদের সারা দিনের কাজ মানে কোনো কিছু মনেই হয় না, খুব দৃঢ়তার সহিত করতে পারি, এটা মনে হয়। তো ভগবানের সঙ্গে যেহেতু আমরা যুক্ত হয়ে যাচ্ছি, তাই ভগবান আমাদেরকে শক্তি প্রদান করছে এই নামের মাধ্যমে। তো যার ফলে আমরা সরাসরি সেই শক্তি প্রাপ্ত হয়ে সারাদিনে যে কোনো কাজকে আমরা অনায়াসে করতে পারছি, কারণ আমাদের এই ভগবানের নাম আমরা হচ্ছে আজকে সম্পূর্ণ বা ভালোভাবে করতে পেরেছি, তাই আমাদের মনে আনন্দের অনুভূতি জাগায়। তো তার জন্য আমরা ভগবানের এই প্রত্যক্ষ নামের সঙ্গে যুক্ত হলে আমরা অনায়াসে সবকিছু করতে পারি। ওকে, থ্যাংক ইউ। তো প্রত্যক্ষ মানে একটা প্র্যাকটিক্যাল রিয়েলাইজেশন আসে আমাদের, শুদ্ধ হ্যাঁ, ভক্তিতে আমাদের একটা উপলব্ধি আসে, সেই জন্য এটা প্রকৃত। ওকে, প্রাণনাথ। ওকে বলে দিয়েছি, ঠিক আছে। হরে কৃষ্ণ প্রভু, দণ্ডবোধ প্রণাম। হুম, তো ভিডিও আসছে। বলুন। ও, আমার 4 নম্বর পয়েন্টে যেটা আছে যে প্রত্যক্ষ বাগমং ধর্মং সুখং সুসুখং, অর্থাৎ ভক্তি যদি আমরা অনুশীলন করি, তাহলে আমরা এটা প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করতে পারি। শুরুতে যারা প্রাথমিক স্তরে ভক্তি যোগ যখন আমরা শুরু করি, আমরা শুধুমাত্র যখন নাম জপ করি, আমরা যখন ভগবানের শুদ্ধ নাম জপ করি, তখন একটা দিব্য আনন্দ অনুভব হয়। এরপর ধীরে ধীরে সে তো যখন উনি বললেন, এছাড়া আর কোনো রিয়েলাইজেশন আছে আপনার? সেটা তো উনি এরপর বললেন। হ্যাঁ, এরপর ভক্তি যোগে যখন ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়, তখন একটা অটোমেটিক অ্যাট্রাকশন তৈরি হয় ভগবানের প্রতি। আরো যখন অর্চনা বা আরো অর্চনা শুরু হয়, আহ সে যে একটা সুখ অনুভব, প্র্যাকটিক্যাল একটা অনুভব, সেটা পাওয়া যায়। এখানে প্রভুপাদ তাৎপর্যে নারদ মুনির কথা উল্লেখ করেছেন, আহ যিনি তার পূর্বজন্মের দাসীপুত্র ছিলেন, কিন্তু ভক্তিযোগ যেহেতু ওনার মা অনুশীলন করতেন এবং তিনিও তার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, তিনি পরবর্তীকালে আহ মহান ভক্ত হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। এবং আর এই ভক্তিযোগ অনুশীলন করার ফলেই আমরা প্রকৃতির যে ধর্ম কি, যেটা সমস্ত ধর্মের ঊর্ধ্বে, অর্থাৎ অন্যান্য কিছু ঊর্ধ্বে এসে ভক্তিযোগ, সেটা আমরা ধীরে ধীরে উপলব্ধি করতে পারি। এটাই উপলব্ধি আমার। হরে কৃষ্ণ। ওকে, তো গ্রুপ গ্রুপ 1, 2 থেকে যারা আছেন, আপনারা একটু বলার চেষ্টা করুন। চৈতন্য প্রিয়াংশী দেবীদাসী, আপনাকে বারংবার ডেকেও আপনি মাইক খুলতে পারছেন না, তাহলে হাতটা তুলে বসে আছেন কেন? ওকে, গ্রুপ 1, 2 এবং 6 পরমানন্দ গ্রুপে এসে আপনার গ্রুপ পয়েন্ট হয়ে গেছে, আপনাকে এটাকে ডাকতে হবে না। 1, 2। হরে কৃষ্ণ, দণ্ডবোধ প্রণাম। কোন বিষয়ে বলতে চান? ওই
পয়েন্ট নাম্বার 3 যেটা হয়ে গেছে অলরেডি। তাহলে আর হাত তুলে কি হবে? না ওই যে আপনি ঠিক আছে। হরে কৃষ্ণ বাবু বলো। হ্যাঁ, 1 নাম্বার এবং 2 নাম্বার পয়েন্ট এ থেকে যাদের আছে, এ নামে, বি নামে, সি নামে, কতজন আছেন আপনারা? কি কি পড়লেন তাহলে? এত ইনভাইট করতে হচ্ছে কেন? সবাই বলছে, আপনার তো একটা রেসপন্সিবিলিটি আছে। বলুন, আনন্দ আত্মা। ভিডিও মাইক অন করুন। আনমিউট করুন, আনমিউট করুন। হরে কৃষ্ণ। বলুন। আমার বিষয় হচ্ছে 1 নম্বর শুদ্ধ ভক্তি পাশে যোগ। যাকে বসিয়ে রেখেছেন তাকে দূরে সরান। দুটো সেট পাশাপাশি থাকলে শব্দ হচ্ছে, এটুকু বুঝতে পারছেন তো? দূরে রাখো। এবার বলুন। রাজ রাজবিদ্যার সমস্ত বিদ্যার রাজা। হুম। তো ভগবত গীতায় নবম অধ্যায়কে রাজবিদ্যা বলা হয়েছে। এখানে শুদ্ধ ভক্তিকে রাজবিদ্যা কারণ বলা হচ্ছে। শুদ্ধ ভক্তি রাজবিদ্যা, মানে সমস্ত বিদ্যার রাজা, সেটা প্রমাণ করুন। হ্যাঁ, সমস্ত মত ও দর্শনের সারমর্মে এই অধ্যায়ে প্রতিপন্ন হয়েছে। নবম অধ্যায়ের তত্ত্বজ্ঞান সমস্ত বিদ্যার রাজা, বেদ ও বিভিন্ন দর্শনের সারতত্ত্ব। এই জন্য এটা হচ্ছে পরম পূজ্য গান। কারণ আত্মা ও আমরা নবম অধ্যায়ের সারমর্ম জানতে চাইনি, বুঝতে পেরেছেন? আমরা জানতে চেয়েছি শুদ্ধ ভক্তি সমস্ত বিদ্যার রাজা। নবম অধ্যায়ের সারমর্ম জেনে আমার কি হবে? হম। আশ্রয় জাহ্নবী মাতাজি, বলুন। হরে কৃষ্ণ, প্রণাম। বলছি বলুন। এখানে শুদ্ধ ভক্তি যোগ হচ্ছে রাজবিদ্যা বা সমস্ত বিদ্যার রাজা। এই কারণেই শুদ্ধ ভক্তি যুগের সমস্ত বিদ্যা রাজা বলা হচ্ছে, কারণ এখানে একমাত্র শুদ্ধ ভক্তি যুগের মাধ্যমেই আমরা দেহ ও আত্মার যে পার্থক্য সেটা উপলব্ধি করা যায়। তাই এই রাজবিদ্যার চরম পরিণতি হচ্ছে ভগবত ভক্তি। রাজবিদ্যা শিক্ষা লাভ করলে আমরা বুঝতে পারি যে আত্মা আর দেহটা আলাদা। আর যেমন আত্মা ছাড়া দেহের শরীরের কোনো অস্তিত্ব থাকে না। তা আত্মা আর শরীরে যে তফাৎ আছে, আলাদা আলাদা বস্তু, সেটা আমরা শুদ্ধ ভক্তি যোগ অবলম্বন করলেই জানতে পারি। আর যদি রাজবিদ্যা কেউ শিক্ষা লাভ না করে, অন্য জাগতিক শিক্ষা লাভ করে, তাহলে আমরা কোনোদিন দেহ আর আত্মার মধ্যে যে পার্থক্য সেটা বুঝতেই পারবো না। আমরা নানা রকম পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, গণিত এগুলো শিক্ষা লাভ করলে কি হবে, সমগ্র বিশ্বে সমস্ত জ্ঞান প্রদানের জন্য বিভিন্ন বিভাগ ও বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় আছে, কিন্তু এইসব বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনোদিন আমাদের পারমার্থিক শিক্ষা, এই যে আত্মা আর দেহের যে তফাৎ, এটা কিন্তু শিক্ষা দেয় না। তার জন্য শুদ্ধ ভক্তি যোগ অবলম্বন করলে আমরা আত্মার সঙ্গে শরীরের পার্থক্যটা উপলব্ধি করতে পারি, এবং শুদ্ধ শুদ্ধ ভক্তি যোগ পদ্ধতি উপলব্ধি করলে আমরা ওই আত্মাকে দেহের বন্ধন থেকে মুক্ত করতে পারি। এটুকু বুঝতে পারছি। হরে কৃষ্ণ। থ্যাংক ইউ, খুব সুন্দর বলেছেন যে শুদ্ধ ভক্তি যোগ কেন সমস্ত বিদ্যার রাজা। পৃথিবীতে যত বিদ্যা আছে কেউই আত্মার অনুসন্ধান করাতে শেখায় না। একমাত্র শুদ্ধ ভক্তি যোগে আত্মার উপলব্ধি প্রদান করে। সেই জন্য এই শুদ্ধ ভক্তিটাই সমস্ত বিদ্যার রাজা। আচ্ছা, এটা গোপনীয় কেন? এই শুদ্ধ ভক্তি যোগটা কেন গোপনীয়? আপনাদের ইসকনের এত প্রচার হচ্ছে, এটা গোপন থাকলো কোথায়? কই ডি থেকে শুরু করে কে পর্যন্ত আপনারা বলেছেন, কিন্তু ক্লিয়ার হয়নি। শুদ্ধ ভক্তি যোগটা কেন অত্যন্ত গোপনীয়? এত প্রচার প্রসার হচ্ছে শুদ্ধ ভক্তি যোগের, অথচ এটাকে
গোপনীয় কেন বলা হচ্ছে? আপনি তো একবার বললেন, তা আপনি তো সে আত্মা নিয়েই চর্চা করে পড়ে থাকলেন। আত্মা অতি গোপনীয়, আত্মা অতি গোপনীয়, আত্মার কার্যকলাপ গোপনীয়। শুদ্ধ ভক্তি যোগ কেন গোপনীয় বলুন? হরে কৃষ্ণ প্রভু, দণ্ডকর শিক্ষণে যে শুদ্ধ ভক্তি যোগ গোপনীয় এই জন্য যে এই শুদ্ধ ভক্তি যোগ একটা গুরু পরম্পরার মাধ্যমে, একটা পরম্পরার মাধ্যমে এই পৃথিবীতে এসেছে, এবং সেই পরম্পরা ভিন্ন অন্য কোনো ভাবে এই জ্ঞান অর্জন করা, এই শুদ্ধ ভক্তি যোগ অর্জন করা সম্ভব না। একমাত্র পরম্পরায় যারা আছেন তারাই এই শুদ্ধ এই জ্ঞান দান করতে পারে। এই জন্য বলা হয়েছে যে এই গোপনীয়। আর কেউ? রাধিকেশ প্রকাশ কৃষ্ণ প্রসাদ। প্রভু, তো আত্মা হচ্ছে এমন একটা বস্তু যা নির্বিকার, অবিনশ্বর, সনাতন। তো এই জগতে যা কিছু আছে সবকিছু পুড়িয়ে ছাই করা যায়, কিন্তু আত্মাকে কোনো প্রকার ভাবে কিছু পরিবর্তন করা যায় না। তো আত্মা এমন একটা জিনিস। তো এটা হচ্ছে অত্যন্ত গুহ্যতম গুরু তত্ত্ব। আর হচ্ছে আমরা তর্কের মাধ্যমে এটা জানতে পারবো না, এবং নাস্তিকরা তো কখনোই পারবে না। তো যতক্ষণ না শরণাগত হচ্ছে, কিংবা আমরা চৈতন্য চরিতামৃতে পাই, শ্রদ্ধা শব্দে বিশ্বাস হয় সুদৃঢ় নিশ্চয়। হ্যাঁ, কৃষ্ণ ভক্তিটা যে মেন সেইটা তারা বুঝতে পারে না, তাই তারা কখনোই এটা বুঝতে পারে না। অত্যন্ত গূঢ় রহস্য এটা। কোনটা হরে গুরু কৃষ্ণ। রহস্য? এই- মানে এই আত্ম মানে এই যে আত্মা। আত্মা গুরু রহস্য হোক, কিন্তু তার থেকে গুরু রহস্য হচ্ছে শুদ্ধ ভক্তি যোগ বলা হচ্ছে। হ্যাঁ, সমস্ত গোপনীয় বিষয়ের থেকে গোপনীয়, আত্মার থেকেও গোপনীয় শুদ্ধ ভক্তি যোগ। এটা প্রমাণ করতে হবে। আমি আত্মার গোপনীয়তা জানতে চাইনি। মানে আর কে বলবেন? ও বলুন। হরে কৃষ্ণ আচ্ছা, প্রভু, বহুত প্রণাম। হ্যাঁ। প্রভুপাদ আমাদেরকে যে শিক্ষাটা দিয়েছেন প্রভুপাদ, মানে কৃষ্ণের শরণাগতি হওয়ার মাধ্যমে, যেটা নাকি গুরু পরম্পরায় যেটা নাকি আমাদের শিক্ষা, তো সের মাধ্যমে আমরা নিজেকে উপলব্ধি করতে পারবো যে আমি যে কৃষ্ণের নিত্য দাস, আমি যে শরীর নয়, আমি আত্মা। সেইভাবে আমাদের সম্ভব গুরু পরম্পরার মাধ্যমে। এটাই আপনি বুঝতে পেরেছি। প্রশ্নই বুঝতে পারেননি, আর উত্তর কি দিচ্ছেন? আমার প্রশ্নটা কি ছিল সেটা আগে বলুন। কিভাবে জ্ঞান লাভ করতে হবে সেটা আমি জিজ্ঞাসা করেছি। না, প্রশ্নটা ছিল যে ভক্তি যোগটা যে কিভাবে মানে গুহ্য, হ্যাঁ, কেন গভীর। গুহ্য, কেন গোপনীয়? ভক্তি যোগটাকে বোঝা বহুত মুশকিল। এখানে যেটা নাকি প্রভুপাদের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন এই শ্লোকের মধ্যে, যেমন নারদ মুনিরও দৃষ্টান্তটা দিয়েছিলেন এখানে, যে নারদ মুনি কোনো স্কুলে যাননি, বিদ্যালয়ে যাননি, কিন্তু যেহেতু উনি ভক্তদের সেবা করেছিলেন মার তত্ত্বাবধানে, মার অনুপস্থিতিতে, তো তার মধ্যে ওনাদের কৃপার মাধ্যমে উনি এই জিনিসটা বুঝতে পেরেছিলেন যে ভক্তির সম্বন্ধে। সেটাই বুঝতে পেরেছি প্রভু এখানে। তাহলে ভক্তি যোগ এই জন্য গোপনীয় যে শুদ্ধ ভক্তের কৃপা না হলে ভক্তি যুগে কেউ যুক্ত হতে পারে না, আর ভক্তি যুগে যুক্ত না হলে আত্মার রহস্য বুঝতে পারে না। না না প্রভু, এটাই বুঝতে তো পেরেছি সেটা প্রভু। আপনাকে তো বাক্য সেন্টেন্স ক্লিয়ার করতে হবে। প্রশ্ন বুঝে উত্তর না দিলে শুধু অর্ধেক করলে তো হবে না। প্রশ্ন যেটা আছে সেটা স্পষ্টীকরণ দিতে হবে। করুণাময় কৃষ্ণ চৈতন্য বলুন। হরে কৃষ্ণ প্রভু, প্রণাম। ভিডিও অন করুন। হরে কৃষ্ণ বলুন। প্রভু। ভক্তি যোগটা গুহ্য, প্রচারটা গুহ্য নয়। যে প্রচার প্রচারে আমরা করতে পারি, কিন্তু ভক্তি যোগটা হচ্ছে আমার পাশে। হয়তো আমি স্বপ্নে দেখেছি ভগবান আমাকে এই স্বপ্নটা দিয়েছে, তা বলে আমি এটা সবাইকে বলে বেড়াবো এই জিনিসটা।
আর হয়তো প্রভুপাদ আমাকে স্বপ্নাদেশ দিয়েছে কিছু, বা আমার যে ভক্তিটা যে আমার মধ্যে আছে আমি সেটা সবাইকে বলবো এই আমার এত ভক্তি পাই, তত ভক্তি পাই, তাহলে আমি ভক্তির পথে বিনাশ হবো। তাই ভক্তি যোগটা বুদ্ধতর বলা হচ্ছে। হরে কৃষ্ণ। প্রাণনাথ, ব্রজরাজ। হরে কৃষ্ণ, দণ্ডবত প্রণাম প্রভু। হুম। তো এখানে তাৎপর্যে বলা হয়েছে কেউ যদি স্বাধীনভাবে কর্মযোগ, জ্ঞান যোগ, অষ্টাঙ্গ যোগ অথবা অন্য কোনো যোগ অনুশীলনও করে, তারপরেও সে ভগবানকে উপলব্ধি করতে পারে না। ইভেন কি কেউ যদি ভক্তিযোগ অনুশীলন করে, সেক্ষেত্রেও তার পূর্ণ যে সফলতা সেটা সে পায় না, বা পূর্ণ যে ভক্তির যে গুহ্যতম তত্ত্ব সেটা সে পেতে পারে না। একমাত্র সে যদি কোনো শুদ্ধ ভক্তের শরণাগত হয় এবং তার কাছ থেকে যদি এই ভগবদ গীতা এবং ভাগবতমের কৃষ্ণ তত্ত্ব বা আহ, ভগবান ভক্তিযোগ সম্পর্কে তার কৃপা লাভ করে, তার ফলেই তার এই গুহ্য তত্ত্ব জানা সম্ভব। এই জন্য এটাকে এত গুহ্যতম বলা হয়েছে। থ্যাংক ইউ। তাহলে শুধু নিজের চেষ্টাতে ভক্তিযোগ অনুশীলন করলেও হবে না। ভক্তিযোগ শ্রেষ্ঠ বলে আমি ভক্তিযোগ শুরু করে দিলাম নিজের মন মতো, খেয়াল খুশি মতো, তাহলেও হবে না। এটা অবশ্যই শুদ্ধ সদ্গুরুর কৃপা, আশীর্বাদ যার প্রতি হয়েছে। যস্য প্রসাদাৎ ভগবত প্রসাদ, যস্য অপ্রসাদাৎ ন গতি কুতপি। শুদ্ধ ভক্ত শ্রী গুরুদেবের কৃপা যার উপরে বর্ষিত হয়েছে, তিনিই আত্মা, ভগবান সবাইকে উপলব্ধি করতে পারবেন। এই জন্য শুদ্ধ ভক্তি যোগটা খুব গোপনীয়। এটা নিজের চেষ্টায় কেউ লাভ করতে পারে না। এটা গুরুদেবের কৃপা, অবশ্যই চেষ্টার দরকার আছে, কিন্তু গুরুদেবের কৃপা, শুদ্ধ ভক্তের কৃপা লাগবে। ওকে, লাস্ট পয়েন্ট আমাদের 6 নাম্বার। অব্যয়ম, শুদ্ধ ভক্তি যোগ ব্যয় হয় না। অব্যয়, কোনো ব্যয় হয় না এর। 6, TU নামে যারা আছেন, হ্যাঁ বলুন, TU নামে যারা আছেন, মাঝখান থেকে একটু ডিলিট হয়ে গেল মাইকটা, স্ক্রিনটা আউট হয়ে গেলাম আমি। কে আছেন TU নামে? তারণ শ্রী চৈতন্য, উজ্জ্বল জানকী, উত্তমা জানকী, কি হলো আপনাদের? কে বলতে পারবেন ভক্তিযোগ অব্যয়? বলুন। হরে কৃষ্ণ ভক্তি প্রভু। করছেন, ভক্তিযোগের ব্যয় হয় না, ক্ষয় হয় না, এই কথাটাই যদি বলতে না পারেন, তাহলে ভক্তি করে লাভটা কি হচ্ছে? হ্যাঁ বলুন। হরে কৃষ্ণ। তো তো ভক্তি এমন একটা জিনিস, প্রভু আমরা
আমাদের যদি মৃত্যুও হয় তো আমাদেরকে ভগবান আবার একটা সুযোগ দেয়। আমরা গীতাতেই পড়েছি যে উম, নেহা বৈকবর্ণ স্বস্তি প্রত্যয় ন বিদ্যতে। তো ভয় হয় না, মহা ভয় থেকে পরিত্রাণ লাভ করে। তো কোনো মানুষ মরে গেলে আবার তাকে 1 2 থেকে পড়তে হয়, কিন্তু ভক্তি করলে যেখানে তিনি শেষ করবেন আবার তারপর থেকে তিনি আবার ভগবানের সেবা করার সুযোগ লাভ করতে পারবে, এটা আমি বুঝতে পেরেছি, পড়েছিলাম। তো এখান থেকে মানে চিরস্থায়ী ভক্তিটা নষ্ট হয় না। ওকে, রামনাথ ব্রজরাজ। হরে কৃষ্ণ প্রভু। এখানে ভক্তিযোগকে অব্যয় এই কারণে বলা হয়েছে যে কেউ যদি মুক্তি লাভ করে ভগবত ধামেও ফিরে যায়, সেখানেও তিনি আহ মানে নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে ভগবানের সেবায় নিযুক্ত থাকতে পারেন। এবং আমার মনে হয় কেউ যদি ভগবত ধামে ফিরে যায় সেখান থেকে তার ভক্তিযোগ শুরু হয়। এই কারণেই এখানে অব্যয় বলা হয়েছে ভক্তিযোগকে। ভগবদ্ধামে গেলেও সেখানে ভক্তিযোগ করতে হবে, মানে রিটায়ার্ড নেই ভক্তিযোগে। হ্যাঁ, এই রসময় গোপাল। হরে কৃষ্ণ প্রভু, দণ্ডবত প্রণাম। প্রভু, ভাগবত গীতার প্রভুপাদের তাৎপর্য কিছু কিছু জায়গায় আছেন, যেমন মহাত্মা জড়ভরত, উনিও ভক্তি করেছিলেন কিন্তু পরবর্তীতে উনার মানে পারেনি সম্পূর্ণ করতে, কিন্তু ভক্তি যোগের প্রভাবে পুনরায় আবার কৃষ্ণ উনাকে সুযোগ দিয়েছেন। তো সেটাই আমরা পাই যে ভক্তি যোগ কখনো ক্ষয় হয় না। তারপর আরেক জায়গায় পেয়েছি যেমন অজামিলের ক্ষেত্রেও, উনি ছোটবেলায় ভক্ত ছিলেন কিন্তু পরে এসে ভক্তি যোগের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যান, কিন্তু পরবর্তীতে উনিও আবার ফিরে পান সেই সবকিছু। তো প্রভুপাদ ঠিক। তাৎপর্য এটাই বুঝতে পেরেছি যে ভক্তি জীবনের কখনো ক্ষয় হয়নি প্রভু। সজ্জন নিমায়। হরে কৃষ্ণ প্রভু। হরে বলুন। কৃষ্ণ প্রভু, দণ্ডবত প্রণাম। হ্যাঁ প্রভু, আসলে মানে ভক্তি যুগটা হচ্ছে মানে নিত্য, শাশ্বত নিত্য। এখানে প্রভুপাদের তাৎপর্য বলা হচ্ছে ভক্তি যুগটা নিত্য, সেটার কখনো ক্ষয় হয় না। সেই উদাহরণ আমরা মানে বিভিন্ন মহাজনদের ক্ষেত্রে দেখতে পাই। যেমন ব্রহ্মাজি ভগবানের চরণে অপরাধ করেছিলেন, তিনি গৌরনগরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তারপরে তিনি ভক্তি যুগেই ছিলেন। তো এরকম বিভিন্ন উদাহরণ বা প্রভুপাদের তাৎপর্য থেকে দেখা যায় মানে ভগবানের জন্য কেউ যদি কোনো মানে বিন্দু পরিমাণও কিছু করে, ভগবান তাকে তাকে সেটা পরিপূর্ণরূপে প্রদান করে। তো মানে এখানে তাৎপর্য এবং বিভিন্ন শাস্ত্রগ্রন্থ থেকে আমরা দেখতে পাই কেউ যদি ভগবানের জন্য মানে অল্প পরিমাণে কিছু করে, স্বল্পমপি ধর্মস্য মহাবয় ত্রায়তে, মানে ভগবানের জন্য কেউ যদি কিছু করে ভগবান তাকে মহাবয় থেকেও রক্ষা করে। তো সেই কারণে আমরা বুঝতে পারি ভক্তি মানে ভক্তি জীবনে এসে বা ভগবানের জন্য যদি আমরা কোনো সেবা বিন্দু পরিমাণে সেবা সম্পন্ন করি, ভগবান সেটার ফল আমাদের দিয়ে থাকে। হরে কৃষ্ণ। ঠিক। ভক্তিযোগ অব্যয়, তার মানে ভক্তিযোগের এই সমস্ত নীতি, শুদ্ধ ভক্তি বিশেষ করে শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গে আমরা দেখব যে ভগবান কিরকম শুদ্ধ ভক্তের পক্ষপাতিত্ব করেন। এই অধ্যায়ের শেষের দিকে আমরা সেটাই দেখতে পাবো। শুদ্ধ ভক্তি যোগের নীতিগুলো আমরা দেখলাম, যিনি শুদ্ধ ভক্ত হয়েছেন তার সঙ্গে ভক্তের ভগবানের যে আন্তরিকতা, তার প্রমাণ আমরা এই অধ্যায়ের মধ্যেই দেখতে পাবো। ওকে, পরের শ্লোকে আমরা যাচ্ছি। অশ্রদ্ধধান পুরুষা ধর্ম শস্য পরন্তপ, অপ্রাপ্য মাম নিবর্তন্তে মৃত্যু সংসার বর্তমানি। হে পরন্তপ, এই ভগবত ভক্তিতে যাদের শ্রদ্ধা উদিত হয়নি তারা আমাকে লাভ করতে পারে না, তাই তারা এই জড়জগতে জন্ম মৃত্যুর পথে ফিরে আসে। ভক্তি যারা করবে না, সে যাই করুক, ভক্তিযুক্ত না হলে তাকে জন্ম মৃত্যুর চক্রেই আবর্তিত হতে হবে। মানে শ্রদ্ধা কাকে বলে? শ্রদ্ধা মানে বিশ্বাস। শ্রদ্ধা মানে বিশ্বাস। কিসে বিশ্বাস? যে যা বিশ্বাস করছে সেটাই তার শ্রদ্ধা? না, এখানে শ্রদ্ধার প্রকৃত সংজ্ঞা হচ্ছে শাস্ত্র বাণীতে বিশ্বাস। শাস্ত্র যা বলেছেন সেটাতে বিশ্বাস করাটাই হচ্ছে শ্রদ্ধা। বিশ্বাসের প্রাথমিক স্তর হচ্ছে শ্রদ্ধা।
এই শাস্ত্র কথা, বিশ্বাসের এটা প্রাথমিক স্তর। শাস্ত্রে যা বলা হয়েছে, শাস্ত্র আপনি মানেন, শাস্ত্রে যা বলা হয়েছে আপনি সেটা বিশ্বাস করেন, এটাকেই বলা হয় শ্রদ্ধা। কারণ কার শ্রদ্ধা আছে কার শ্রদ্ধা নেই, তাহলে একটাই প্রশ্ন করতে হয়, আপনি শাস্ত্র মানেন? যদি বলেন না, তাহলে তার শ্রদ্ধা নেই। আপনি শাস্ত্রকে বিশ্বাস করেন? যদি বলে হ্যাঁ, তার বুঝতে হবে তার শ্রদ্ধা আছে। হয়তো শ্রদ্ধাটা তার নরম বা কোমল, দৃঢ় নয়, কিন্তু আছে। এটা দৃঢ় কিভাবে হবে? ভক্তিযোগের অনুশীলন করতে করতে একসময় এই শ্রদ্ধা দৃঢ়তা লাভ করবে। যখন শ্রদ্ধা দৃঢ় হবে, পরিপক্ক হবে, তখন তিনি উত্তম ভক্ত হবেন, শুদ্ধ ভক্ত হবেন, এবং সেই মুহূর্তে গুরু বাক্যে তার দৃঢ় নিষ্ঠা হবে। যেমন শাস্ত্র বাক্যে নিষ্ঠা হবে, তেমনি গুরু বাক্যেও নিষ্ঠা হবে। গুরুমুখ পদ্ম বাক্য চিত্তিতে করিয়া ঐক্য, আর না করিহ মনে আশা। এই যে এই স্তরে আসলে তিনি উত্তম ভক্ত। তা না হলে তাকে, বিশেষ করে যদি শাস্ত্রের প্রতি কারো শ্রদ্ধা না থাকে, জন্ম মৃত্যুর চক্রে তাকে আবর্তিত হতেই হবে। 4 নম্বর শ্লোক থেকে ভগবান তার যোগ ঐশ্বর্য বর্ণনা করছেন। মায়া ততমিদম সর্বম জগৎ অব্যক্ত মূর্তিনা মস্থানি সর্বভূতানি ন চাহম তেষু অবস্থিত। অব্যক্ত রূপে আমি সমস্ত জগতে ব্যপ্ত আছি, সমস্ত জীব আমাতেই অবস্থিত, কিন্তু আমি তাতে অবস্থিত নই। অব্যক্ত রূপে মানে কেউ আমাকে দেখতে পায় না, গোপনে আমি সব জায়গায় আছি, আমাকে কেউ দেখতে পাবে না। তো কি করে গোপনে আছেন? না, ভগবান সমস্ত অণু পরমাণু সবকিছুর মধ্যে পরমাত্মা রূপে আছেন, যাকে আমরা দেখতে পাই না। আপনার শরীরে, আমার শরীরে পরমাত্মা রূপে উনি অবস্থান করছেন, দেখেও আমরা দেখতে পাই না। আমাদের এই চোখের দ্বারা তাকে দেখা সম্ভব না। ওই জন্য উনি বলছেন আমি অব্যক্ত, অথচ নিরাকারও নই। অব্যক্ত মানেই নিরাকার তা নয়, আমি যা দেখতে পাই না তাই নিরাকার, এই সিদ্ধান্তটাও ঠিক না। অব্যক্ত মূর্তি না, আমার রূপ আছে। মূর্তি কথাটার অর্থ হচ্ছে রূপ, নিরাকার নয়। তার অব্যক্ত অর্থে যদি নিরাকারও বুঝায়, কিন্তু যেহেতু কৃষ্ণ বলছেন আমি অব্যক্ত মূর্তি না, তার মানে তিনি রূপ নিয়ে আছেন, কিন্তু আমরা তাকে দেখতে পাচ্ছি না। তো তিনি পরমাত্মা রূপে সমস্ত কিছু, অন্ডান্তরস্থ পরমাণু চয়ান্তরস্থম গোবিন্দম আদি পুরুষম তমহম ভজামি। অণু পরমাণু সমস্ত কিছুর মধ্যে তিনি পরমাত্মা রূপে প্রবেশ করে আছেন, তাকে আমরা দেখতে পাই না। সবকিছুর মধ্যে উনি আছেন। প্রহ্লাদ মহারাজ দেখতে পেয়েছিলেন। হিরণ্যকশিপু তার পিতা প্রহ্লাদ মহারাজকে জিজ্ঞাসা করলেন যে তোমার বিষ্ণু এই স্তম্ভের মধ্যে আছেন? হ্যাঁ আছেন। উনি দেখতে পেয়েছেন, ওই তো দেখতে পাচ্ছি আছেন। প্রহ্লাদ মহারাজ কেন দেখতে পেয়েছিলেন? না, শুদ্ধ ভক্ত ছিলেন জন্য। যতক্ষণ না কেউ শুদ্ধ ভক্ত হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত এই যে ভগবান সর্বত্র রয়েছেন, হরি সর্বত্র সর্বদা, এটা সম্ভব নয় দেখা। ভগবানের উপস্থিতি সব জায়গায় দেখা সম্ভব নয়। তো আমাদের প্রেম ভক্তি স্তরে পৌঁছাতে হবে, শুদ্ধ ভক্ত হতে হবে। প্রেম ভক্তি যাহা হইতে অবিদ্যা বিনাশ যাতে, বেদে গায় যাহার চরিত। তো প্রেম ভক্তি গুরুদেবের কৃপায় হবে, তার ফলে আমাদের অজ্ঞানতা দূর হবে, অবিদ্যা দূর হবে, আমরা সব জায়গায় ভগবানকে দেখতে পাবো। গুরুদেবের কৃপাতেই আমরা প্রেম ভক্তি লাভ করব। এই প্রেম ভক্তি লাভ হলে আমাদের অবিদ্যা দূর হবে। মানে আমি যে ভগবান এখানে অবস্থান করছেন দেখতে পাচ্ছি না, এটা আমার অজ্ঞানতা। অবিদ্যা মানে অজ্ঞানতা, এই অজ্ঞানতাটা দূর হবে, আমি দেখতে পাবো। ওম অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া। এই যে গুরুদেব প্রেম ভক্তি প্রদান করার মাধ্যমে
তিনি আমাদের অজ্ঞানতা যে রয়েছে, আমরা ভগবানকে দেখতে পাচ্ছি না কোথাও, সেই অজ্ঞানতাটা দূর করবেন। তার ফলে আমরা সর্বত্র ভগবানকে দেখতে পাবো। তো ভগবান সব জায়গায় অব্যক্ত মূর্তি নিয়ে আছেন, মানে পরমাত্মা রূপে তিনি অবস্থান করছেন। মস্থানি সর্বভূতানি, সমস্ত কিছু আমার মধ্যে অবস্থান করছে। ন চাহম তেষু অবস্থিত, কিন্তু আমি কোনো কিছুর মধ্যে অবস্থান করি না। এই কথাটা একটু কন্ট্রাডিকশন রয়েছে। একবার বলছেন সমস্ত কিছুর মধ্যে উনি আছেন, একবার বলছেন আমি কোনো কিছুর মধ্যেই নই। তো এটার ব্যাখ্যা প্রভুপাদ দিয়েছেন যে রাজা সারা রাজ্যে রয়েছেন। একজন রাজা তার রাজ্যের সর্বত্র রয়েছেন, ব্যক্তিগতভাবে নয়, তার প্রশাসনিক শক্তির মাধ্যমে। এমএলএ, এমপি, পঞ্চায়েত প্রধান ইত্যাদি রূপে, বা ডিএম, এডিএম, এসপি, থানা বড়বাবু, বিভিন্ন ভাবে প্রশাসনিকের মাধ্যমে রাজা রাজ্যের সর্বত্র বিরাজমান, কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে তিনি বিরাজমান নন। তো ভগবান পরমাত্মা রূপে সব জায়গায় থাকলেও শ্রীকৃষ্ণ রূপে তিনি কিন্তু কোথাও অবস্থিত নন। তিনি তার নিত্যধাম গোলক বৃন্দাবনে বিরাজ করেন। এই জন্য বলছেন আমি তাতে অবস্থিত নই। আচ্ছা, আমরা ভগবানের মধ্যে অবস্থান করছি, সমস্ত কিছু আমার মধ্যে অবস্থান করে কৃষ্ণ বলছেন। তা আমরা ভগবানের মধ্যে অবস্থান করছি কি করে বুঝবো? আমি তো এখন ঘরের মধ্যে আছি, আপনারা চেয়ারের উপরে আছেন, কেউ বিছানায় বসে আছেন, কেউ মেঝেতে বসে আছেন, কেউ বা আপনাদের যা যা বসার জায়গা আছে তাতে বসেছেন। কি করে আপনি প্রমাণ করবেন যে আপনি ভগবানের উপরে বসে আছেন? বলুন, কি করে প্রমাণ করবেন আপনি ভগবানের উপরে অবস্থান করছেন? সমস্ত কিছু আমার মধ্যে অবস্থান করছেন, তা আপনি প্রমাণ করুন আপনি কি করে ভগবানের উপরে বসে আছেন। আপনি তো এখন বসে আছেন, দাঁড়িয়ে তো নেই। ত্রিপূর্ণা মাতাজি বলুন। তো না, আমরা তো ঈশাবস্যের দেখেছি না, ভগবানের সবকিছু তো মালিক ভগবান। তো আমি যে জায়গাটায় বসে আছি এই ভূমিটাও তো ভগবানের। আর এটা তো পঞ্চমহাভূতের সবকিছু তো ভগবানের। আগের এতেই আমরা পড়লাম তো পঞ্চমহাভূত সবকিছু ভগবান থেকেই আসছে। তো মাটির উপরে বসে আছি আমি, যে ভূমি, তো ভূমিটাই তো ভগবান। তো ওই জন্য ভগবানেরই তো। আমি যদি কোনো কাঠের উপরে বসে থাকি সেটাও তো ভগবান। স্থাবর জঙ্গম সবই তো ভগবান। তো তো সবই এটাই হচ্ছে ভগবান না, প্রমাণ। সবাই ভগবানের শক্তি বা সম্পত্তি। হ্যাঁ, একদম সম্পূর্ণ। সবকিছুই ভগবান নয়। শক্তি হ্যাঁ, শক্তিমান ভগবানের অভেদ, সম্পত্তি এই সূত্র ভগবান। অনুসারে আপনি বলতে পারেন আপনি ভগবানের শক্তি। আপনি জলে বসুন, কাঠে বসুন, বিছানায় বসুন, সব প্রপার্টি গুলি হচ্ছে ভগবানের। একদম। তো সেই দিক থেকে আমরা ভগবানের উপরই বসে আছি। ব্যক্তিগত ভাবে কি আপনি কৃষ্ণের ঘাড়ের উপরে বসে আছেন? ব্যক্তিগত ভাবে তো আপনি কৃষ্ণের ঘাড়ে বসে নেই। কৃষ্ণ ব্যক্তিগত ভাবে আপনাকে ঘাড়ে তুলে বসে নেই বা দাঁড়িয়ে নেই, যে আপনাকে ঘাড়ে তুলে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন কৃষ্ণ, না। তা আমরা কৃষ্ণের শক্তির মধ্যে অবস্থান করছি। তো এটাই কৃষ্ণ এখানে বলছেন সমস্ত কিছুর মধ্যে আমি পরমাত্মা রূপে আছি। আপনি যদি বলতে চান যে হ্যাঁ আমরা ঘাড়ের উপরেও বসে আছি, কিভাবে? যে 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 চেয়ারটায় আমি বসেছি সেখানেও তো পরমাত্মা আছে, তাহলে চেয়ারের উপরে বসে আছি মানে পরমাত্মার ঘাড়ের উপরে আমি বসে আছি। হ্যাঁ, সেটাও ঠিক, কিন্তু কৃষ্ণের ঘাড়ের উপরে আপনি নেই। ঠিক আছে, আপনি পরমাত্মার ঘাড়ের উপরে বসে থাকতে পারেন বা ভগবানের শক্তির উপরে বসে থাকতে পারেন, কিন্তু কৃষ্ণের ঘাড়ের উপরে আপনি বসে নেই। কৃষ্ণের ঘাড়ের উপরে চড়তে গেলে আপনাকে তার সখা হতে হবে, তা নাহলে হবে না। সখ্য রসের ভক্ত হতে হবে। ওকে, পরের শ্লোক। ন চ মস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম ভূত ভৃন্ন চ ভূতস্থ মমাত্মা ভূত ভাবন। যদি সবকিছু
আমারই সৃষ্ট, তবুও তারা আমাতে অবস্থিত নয়। আমার যোগৈশ্বর্য দর্শন করো। যদিও আমি সমস্ত জীবের ধারক এবং যদিও আমি সর্বব্যাপ্ত, তবুও আমি এই জড় সৃষ্টির অন্তর্গত নই, কেননা আমি নিজেই সমস্ত সৃষ্টির উৎস। এখানেও আপাতত বিরোধমূলক কথা মনে হচ্ছে কৃষ্ণ বলছেন। কিভাবে বলছেন? আমার মধ্যে অবস্থিত নয়, যদিও এগুলো আমি সৃষ্টি করেছি, কিন্তু এগুলো আমার মধ্যে অবস্থান না। একটু আগে বললেন সবকিছু আমার মধ্যে অবস্থিত, এখন বলছেন না, আমার মধ্যে অবস্থিত নয়। হুম, আমার মধ্যে অবস্থিত নয়। আমি সমস্ত কিছুর ধারক হলেও, সর্বব্যাপ্ত আমি হলেও, আমি জড় সৃষ্টির অন্তর্গত নই, কেননা আমি নিজেই সমস্ত সৃষ্টির উৎস। তো এটাকে কি করে মিলাবো? তো এটা আগের শ্লোকে কিছুটা হিন্ট দেওয়া হলো, যে কৃষ্ণের উপরে আমরা অবস্থিত নই, কৃষ্ণের শক্তির উপরে আমরা অবস্থিত। হুম, যেমন ধরুন আপনাকে কেউ ভরণ পোষণ করছেন, মাসে মাসে আপনার খাওয়ার টাকা দিয়ে দিচ্ছেন, বাড়ি ভাড়া দিয়ে দিচ্ছেন, তার মানে আপনি তার টাকা, যে শক্তি, তার উপর নির্ভরশীল। তবে এক কথায় তার উপর নির্ভরশীলই বলায়, যে উনি আমাকে ভরণ পোষণ করছেন। তার মানে উনি তার শক্তির মাধ্যমে আপনার ভরণ পোষণ করছেন, তার অর্থের মাধ্যমে আপনার ভরণ পোষণ করছেন। উনি আপনাকে বাড়ি বয়ে এসে খাইয়ে দিয়ে দিয়ে যাচ্ছেন না। হ্যাঁ, খাওয়া দাওয়া আপনি নিজেই করছেন, কিন্তু তার দেওয়া অর্থের দ্বারাই আপনি প্রতিপালিত হচ্ছেন। তো যিনি অর্থ দিয়ে প্রতিপালিত করছেন, এক কথায় বলা হয় তিনি আমার ভরণ পোষণ করছেন। আবার অন্যদিকে দেখতে গেলে তিনি সরাসরি ভরণ পোষণ করছেন না, তিনি তার শক্তির মাধ্যমে ভরণ পোষণ করছেন। অর্থ হচ্ছে তার শক্তি। বা তিনি কাউকে বলে দিয়েছেন, তিনি আপনার জন্য রান্না করে দিয়ে যাচ্ছেন, আপনার জন্য প্রসাদ এনে দিয়ে যাচ্ছেন। তো এইভাবে শক্তির মাধ্যমে ভগবান আমাদের সবকিছুকে ধারণ করে রাখেন, সমস্ত কিছু তার মধ্যে অবস্থান করেন। আবার সরাসরি তিনি কোনো কিছুই ধারণ করেন না। এখানে তাৎপর্য প্রভুপাদ বলছেন যে একটা ছবি আছে, অনেক সময় দেখা যায় অ্যাটলাস পৃথিবীটাকে কাঁধে নিয়ে বহু কষ্টে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছেন, দাঁড়াতে পারেনি। হ্যাঁ, তো দাঁড়ানোর চেষ্টা করছেন বহু কষ্টে। তা ভগবানকে এরকম করে সবকিছু ধারণ করতে হয় না। তাহলে ভগবান সবকিছু ধারণ করে আছেন কি করে? মমাত্মা, মমাত্মা ভূত ভাবন, মানে ভগবানের ইচ্ছা শক্তির দ্বারা, মানুষ ইচ্ছা করে মনের দ্বারা। ভগবানের মন যেহেতু চিন্ময়, ভগবানের শরীরের সঙ্গে ভগবানের মন, ভগবানের আত্মার কোনো তফাৎ নেই। ভগবানের মনটাই আত্মা, ভগবানের মনটাই আত্মা, আত্মাটাই মন, আত্মাটাই শরীর, মনটাই শরীর। হম, আমাদের যেমন মন আলাদা, শরীর আলাদা, আত্মা আলাদা, কিন্তু ভগবানের একটাই, শরীরটাই আত্মা, শরীরটাই মন, শরীরটাই সবকিছু। তা এইভাবে ভগবান ইচ্ছা করেন, সেই ইচ্ছা শক্তিতেই জগতে, এই মহাবিশ্ব জাগতিক জগতে যত গ্রহ নক্ষত্র আমরা আকাশে দেখতে পাই, সবগুলি ভাসমান অবস্থায় রয়েছে। এটাই তার যোগ ঐশ্বর্য। তিনি ইচ্ছা করেছেন ভেসে আছে, তিনি ইচ্ছা করেছেন যারা প্রকৃতি জড় হয়েছেন, আমরা চিন্ময় হয়েছি তটস্থা শক্তি, যত আত্মাগুলি আমরা সবাই চিন্ময় হয়েছি তার ইচ্ছাতেই। তিনি ইচ্ছা করেছেন যারা প্রকৃতি নিকৃষ্ট হোক, তাই যারা প্রকৃতি নিকৃষ্ট হয়েছে। এটাই তার যোগ ঐশ্বর্য। তিনি ইচ্ছা করছেন, যেটাকে গ্রাভিটেশন ফোর্স বলা হচ্ছে, হুম, মাধ্যাকর্ষণ শক্তি বলা হচ্ছে, এটা হলো তার ইচ্ছা শক্তি। ওকে, তো ভগবানকে বলা হয় সত্য সংকল্প। তিনি যা ইচ্ছা করেন সেটাই হয়। এটাই তার যোগ ঐশ্বর্য। এবার এই যোগ ঐশ্বর্যের ব্যাখ্যা পরপর দুটো শ্লোকে দেওয়া হচ্ছে। শ্লোক 6, যথাকাশ স্থিত নিত্যম বায়ু সর্বত্র গো মহান
তথা সর্বাণি ভূতানি মস্থানীতি উপধারয়। অবগত হও যে মহান বায়ু যেমন সর্বত্র বিচরণ হওয়া সত্ত্বেও সর্বদা আকাশে অবস্থান করে, তেমনি সমস্ত সৃষ্ট জীব আমাতে অবস্থান করে। আপনার ঘরের ভিতরে যদি 10খানা ফ্যান চালিয়ে দেন, দেওয়ালে, সিলিং এ, কোনায়, সাইডে, সব জায়গায় বাতাস এত বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়বে সেখানে। এবং দরজা জানলা যদি শুধু সব বন্ধ করে দেন, বাতাস যতই জোরে বা রুমে প্রবাহিত হোক না কেন, সেটা কিন্তু এই চার দেওয়ালের মাঝেই আটকা থাকে। ঠিক তদ্রূপ এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের যে আবরণ রয়েছে, আমাদের এই ব্রহ্মাণ্ডের যে আবরণ রয়েছে, বায়ু যতই প্রভাবশালী এবং গতিবেগে প্রবাহিত হোক না কেন, এই ব্রহ্মাণ্ডের বাইরে, ব্রহ্মাণ্ড ভেদ করে এর বাইরে বেরোতে পারবে না সেই বায়ু। এই জন্য এখানে বলছেন যথাকাশ স্থিত বায়ু সর্বত্রগো মহান তথা সর্বাণি ভূতানি মস্থানি ইতি উপধারয়। ভগবানের ইচ্ছা ব্যতীত কোথাও একটা গাছের পাতাও নড়ে না। বায়ু যত যোগেরই প্রবাহিত হোক, ব্রহ্মাণ্ডের আবরণের ভিতরেই অবস্থান করবে। সর্বভূতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিম জানতি মামিকাম কল্পক্ষয়ে পুনস্তানি কল্পাদৌ বিসৃজ্যামহম। এ কৌন্তেয়, কল্পান্তে সমস্ত জড় সৃষ্টি আমারই প্রকৃতিতে প্রবেশ করে এবং পুনরায় কল্পারম্ভে প্রকৃতির দ্বারা আমি তাদের সৃষ্টি করি। কল্প হচ্ছে ব্রহ্মার একদিন 12 ঘন্টা। একদিন 12 ঘন্টা যখন হয়ে যায়, তখন এই আমাদের ব্রহ্মাণ্ডের 14টা লোকের মধ্যে 10টা লোক, অতল বিতল তলাতল রসাতল মহাতল পাতাল এবং ভূলোক ভুবলোক স্বর্গলোক, এই টোটাল 10টা লোক জলমগ্ন হয়ে যায়। এই 10টা লোকে যত জীব আছে তারা সবাই মারা যায়। তাদের আত্মাগুলো সহ ব্রহ্মা, তিনি গর্ভোদক সেই শরীরে প্রবেশ করেন। ব্রহ্মা ঘুমিয়ে পড়েন, আর আমরা সবাই শরীর ছেড়ে দিই, আমাদের আত্মাগুলো ব্রহ্মা সংগ্রহ করে গর্ভোদক সেই শরীরে প্রবেশ করেন। আবার যখন সকালবেলা হবে, তখন আবার এগুলি বেরিয়ে আসবেন, ব্রহ্মা সহ সমস্ত জীবেরা প্রকটিত হবে। এইভাবে প্রতিদিনই প্রলয় হচ্ছে, আবার দিনান্তে রাত্রান্তে, দিনাবেলায় দিনান্তে প্রলয় এবং প্রভাতে আবার সৃষ্টি কার্য শুরু হচ্ছে। এটা চলছে। প্রকৃতিম সামষ্টভ্য বিসৃজ্যামি পুনঃ পুনঃ ভূতগ্রাম ইমম কৃষ্ণাম অবশম প্রকৃতির বশাৎ। এই জগৎ আমারই প্রকৃতির অধীন, তা প্রকৃতির বশে অবশ হয়ে আমার ইচ্ছার দ্বারা পুনঃ পুনঃ সৃষ্ট হয় এবং আমারই ইচ্ছায় অন্তকালে বিনষ্ট হয়। তা ভগবানের ইচ্ছার উপরে আমরা, আমাদের বেঁচে থাকা, আমাদের মৃত্যু, শুধু আমাদের নয়, পুরো ব্রহ্মাণ্ডের প্রলয় এবং সৃষ্টি সব ভগবানের ইচ্ছার উপর নির্ভর করছে এবং এতে সহায়তা করছেন প্রকৃতি। ন চ মাম তানি কর্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয় উদাসীন বদাসীনম অশক্তম তেষু কর্মসু। হে ধনঞ্জয়, সেই সমস্ত কর্ম আমাকে আবদ্ধ করতে পারে না। আমি সেই সমস্ত কর্মে অনাসক্ত এবং উদাসীনের ন্যায় অবস্থান করি।
এই যে ধ্বংস হলে অনেকে মারা যাচ্ছেন, তার একটা কষ্ট হচ্ছে। আবার ভগবানের ইচ্ছাতে যেহেতু ধ্বংস হচ্ছে, ভগবানের ইচ্ছাতে যেহেতু সৃষ্টি হচ্ছে, তো ধ্বংসের জন্য যে কষ্ট, সেটার জন্য কি ভগবান দায়ী? ভগবান বলছেন না, আমি দায়ী নই। কারণ হাইকোর্টের বিচারপতি বা সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতির আদেশে কখনো কখনো মানুষের অনেক ক্ষতি হয়। এ কেসে হেরে যায়, ক্ষতি হয়। যারা কেসে জিতে যায় তাদের দ্বারা লাভবান হয়। এতে কিন্তু হাইকোর্ট বা সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতির কোনো যায় আসে না। তিনি নিরপেক্ষ, উদাসীন। তার রায়েতেই একজন লাভবান হন, আরেক দল ক্ষতিগ্রস্ত হন, কিন্তু মাঝখান থেকে তিনি হচ্ছেন উদাসীনের ন্যায় অবস্থান করেন। ঠিক তেমনি আমরা এই বিশ্ব চরাচরের ধ্বংস পিছনে ভগবানেরই ইচ্ছা শক্তি কাজ করলেও ভগবান কিন্তু উদাসীনের ন্যায় অবস্থান করেন। এতে ভগবানের সরাসরি ভগবানকে দায়ী করা যায় না। যেমন হাইকোর্টের বিচারপতির কথাটা বলা হলো, বা সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি। মায়া দক্ষেণ প্রকৃতি শিয়তে সচরাচরম হেতু নানেন কৌন্তেয় জগৎ বিপরিবর্ততে। হে কৌন্তেয়, আমার অদক্ষতার দ্বারাই জড়া প্রকৃতি এই চরাচর বিশ্ব সৃষ্টি করে। প্রকৃতির নিয়মে এই জগৎ পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি হয়, আবার ধ্বংস হয়। মায়া ধর্ষণ, আমার অধ্যক্ষতায়, আমার ইচ্ছাতেই প্রকৃতি পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি হয়, আবার প্রকৃতির ধ্বংস হয়। তো সরাসরি আমাকে এখানে হস্তক্ষেপ করতে হয় না। ঠিক যেমন প্রভুপাদ এখানে একটা উপমা দিয়েছেন, একটা ফুল এবং নাক দুটো অনেক দূরত্বে থাকলেও ফুলের সুঘ্রাণ বায়ুর দ্বারা বাহিত হয়ে নাসিকার মধ্যে প্রবেশ করে, আর সেই ফুলের সুঘ্রাণ তখন আস্বাদন করা হয়। তো নাক এবং ফুল অনেক দূরে থাকলেও বায়ুর মাধ্যমে গন্ধ বাহিত হয়ে নাকের মাধ্যমে পৌঁছালে ফুলের সৌরভ পাওয়া যায়। ঠিক তেমনি ভগবান এই জড়জগৎ থেকে বহু দূরে তার চিন্ময় ধাম গোলক বৃন্দাবনে অবস্থান করলেও হ্যাঁ, তিনি তার ইচ্ছার মাধ্যমেই এই জড়জগতের সৃষ্টি, পালন এবং ধ্বংস, এই সমস্ত বিষয়গুলি তার ইচ্ছা শক্তির মাধ্যমেই তিনি নিয়ন্ত্রণ করছেন। আমরা এই পর্যন্তই আজকের আলোচনা রাখবো। তো ভগবানের যোগ ঐশ্বর্য আমরা শ্রবণ করলাম। যোগ ঐশ্বর্য বলার উদ্দেশ্য কি? যারা জড়জগতে অত্যন্ত আসক্ত, সেই জড় আসক্ত ব্যক্তিদেরকেও তিনি বোঝাতে চাইছেন জড়জগতের মধ্যে আমি শ্রেষ্ঠ। চিন্ময় জগতে যেরকম আমি শ্রেষ্ঠ, তেমনি জড় জগতেও আমি শ্রেষ্ঠ, আমার থেকে শ্রেষ্ঠ আর কেউ নেই। এই বোধটা যাতে জড়াসক্ত বিষয়াসক্ত ব্যক্তিদের হয়, সেই জন্য তিনি 4 থেকে 10 এই কয়েকটা শ্লোকে তার যোগ ঐশ্বর্য প্রদর্শন করলেন। যারা বলে জড়া জড়া প্রকৃতি সর্বশ্রেষ্ঠ, তাদেরকে জন্য কৃষ্ণ বলছেন না, জড়া প্রকৃতি ময়াধক্ষেণ প্রকৃতি, আমার অধ্যক্ষতায় কাজ করে। তাহলে জড়া প্রকৃতি যেহেতু আমার অধীনে রয়েছে, কি করে শ্রেষ্ঠ হতে পারে? জড় প্রকৃতি শ্রেষ্ঠ নয়, আমি শ্রেষ্ঠ। চিন্ময় জগতেও আমি শ্রেষ্ঠ, জড় জগতেও আমি শ্রেষ্ঠ। এই জন্য এই কয়েকটা শ্লোকে যোগ ঐশ্বর্য বর্ণনা করা হলো। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। তো আমাদের আলোচনা আজকে এই পর্যন্ত। গোপাল পাল। হরে কৃষ্ণ। বলো। প্রভু, ব্রহ্মার রাতের বেলায় 10টা লোক যেরকম অন্ধকারে ব্রহ্মার এই গর্ভদশায় বিষ্ণুর ভিতরে চলে যায়,
তো বাকি যে আরো 3টা লোক থাকে সেগুলো কি হয়? তাদের অধিবাসীরা উপরে মহালোক উঠে যায়, জললোক গিয়ে থাকে। উপরে উঠে তারা নাইট কীর্তন করতে থাকে। ভগবান বিশ্রাম করেন, ওনারা গুণ কীর্তন করতে থাকেন ভগবানের। হম। মহরলোকের অধিবাসীরা তারা জনলোকে চলে যায়। সত্যলোকের অধিবাসীদের নিয়ে ব্রহ্মা ঘুমিয়ে পড়েন, কিন্তু মহরলোকের অধিবাসীরা জনলোকে চলে যায়, জনলোকের অধিবাসীরা থাকেন, তপলোকের অধিবাসীরা থাকেন। এনারা সব ভগবানের গুণকীর্তন সারা রাত জুড়ে করতে থাকেন। রাধিকেশ প্রসাদ। উত্তরটা পেয়ে গেলাম প্রভু, পেলাম। ঠিক আছে, ধন্যবাদ। হরে কৃষ্ণ, থ্যাংক ইউ।